नमस्कार। आज जून मास 21 तारिख रविवार। तो आज सकाळ कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नबा। तेबे आज प्रथम अपडेट रही दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु पुणी थे सक्रिय होगा आरंभ करिछि। चलित जून मास आरंभ मौसुमी आगमन होइतिले मध्ये द्वितीय सप्ताह बेलू यार प्रभाव किछि दिन पई दुर्बल पड़ जाइतिला। तेबे एही मंथर पर्याय पर एबे वायुमंडल में मेघमाला पुणी थे शक्ति संचय करुछि। भारतीय पाणीपाग विभाग कहिछि जे जून 21 रु 25 तारिख मध्य मौसुमी सक्रिय प्रत्यावर्तन घटिबो एवं यार देशर एक बड़ भागर व्यापक वर्षा आनिब। पाणीपाग विज्ञानी मानक निरीक्षण अनुसार मौसुमी पवनर गति शक्तिशाली हेबा एवं वायुमंडल नूतन लघुचाप बलय सृष्टि हेबा कारण एही सकारात्मक परिवर्तन घटुछि। परवर्ती अपडेट 61 दिन में पहुंची रथ निर्माण कार्य। 3 रथर पाराभाड़ी निर्माण शेष होइछि। 4टी लेखाएं चंद्रशाली निर्माण कार्य सरिबा परे दुआर बेढ़ा निर्माण कार्य करा जाउछि। कलश पाखुड़ा कार्य चलीछि। रथरे लागुतिबा 13 परस्त पोटल मध्यरु 6 और 7 परस्तरे लागुतिबा पाराभाड़ी निर्माण कार्य शेष होइछि। परवर्ती अपडेट एमबीबीएस पाठ्यक्रम में नाम लेखा आज सारा देश में नीट यूजी पुनः परीक्षा अनुष्ठित हेबो। ता पूर्व ओडिशा रे व्यापक प्रस्तुत होइछि। राज्य में 30 जिले में 132 परीक्षा केन्द्र में 56,983 जन छात्र छात्री एही प्रवेशिका परीक्षा अंशग्रहण करने को पंजीकरण करछन्ति। परवर्ती अपडेट मयूरभंज जिला राईरंगपुर दंडबस आयोजित होइछि ओडिशा सरकार को 2 वर्ष पूर्ति उत्सव। एथिरे देशर 2 शीर्ष नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोगदे विशाल जनसभा को संबोधित करछन्ति। एहा सहित ओडिशा पई 47,600 कोटी टंकार प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास करछन्ति। परवर्ती अपडेट देश में राष्ट्रायत्त बैंक गुड़िक विगत 4 वर्ष मध्य शाखा संख्या बढ़ाई, किंतु अधिकांश बैंक रे शाखा संप्रसारण अनुसार कर्मचारी बढ़ुनांती। 10टी राष्ट्रायत्त बैंक वार्षिक रिपोर्ट विश्लेषण यही तथ्य सामना को आसीछि। 10टी राष्ट्रायत्त बैंक मध्य 8टी बैंक रे शाखा पिछा कर्मचारी संख्या कमिछन्ति। परवर्ती अपडेट चलित वर्ष एलिनो प्रभाव में मौसुमी वर्षा नियंत्रण रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। एथिपई जल विद्युत उत्पादन प्रभावित हेबा आशंका रहिछि। जदिओ वर्तमान सुधा विद्युत उत्पादन प्रभावित होई नै, तथापि एहा उपरे शक्ति मंत्रालय नजर रखिछि। परवर्ती अपडेट पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रार आजिठारु शुभारंभ होइछि। शनिवार तीर्थयात्रीक मध्यरु दल नाथुलादास पास रे भारत चीन सीमा दे चीन प्रवेश करछन्ति। श्रद्धालुक प्रथम बैच को सिक्किम राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर पताका देखाई विदाय देइथिले। परवर्ती अपडेट राज्यर समस्त उपनिबंधक और जिला उपनिबंधक कार्यालय कैशलेस कारोबार व्यवस्थार सफल कार्यान्वयन निमंते राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग पक्षर विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। प्रथम पर्यायर भुवनेश्वर, बरहमपुर और संबलपुर पंजीकरण कार्यालय गुड़िकर एही व्यवस्था कार्यकारी करा जिवो। परवर्ती अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करकमल पश्चिमबंगर हुगुली स्थित तारकेश्वर ठारे पीएम किसान योजनार 23तम किस्ती प्रदान करा जाइछि। समग्र देश में 9,44,00,000 ऊर्ध्व चाषी बैंक खाता को 18,880 कोटी टंकार ऊर्ध्व टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जाइछि। सेति मध्यरु ओडिशार 34.64 लाख ऊर्ध्व हिताधिकारी बैंक खाता को आज 692.86 कोटी टंकार ऊर्ध्व टंका प्रदान करा जाइछि। पीएम किसान योजनार देशर एक प्रमुख कृषक कल्याणकारी योजना। परवर्ती अपडेट ईरान सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाज चलाचल बंद नहीं बड़ घोषणा करिछि। एहार पछर कारण है युद्ध शेष नहीं होइतिबा बुझामणार अमेरिका द्वारा उल्लंघन, दक्षिण लेबानन रु सेना हटाइबा एवं इस्राएल द्वारा क्रमागत युद्ध विरोधर उल्लंघन करबा कारण कुआ जाइछि। परवर्ती अपडेट 1100 कोटी टपिला महाप्रभु श्री जगन्नाथ बैंक जमा। एही जमा उपरे वार्षिक 7% सुध हिसाब कले यह 77 कोटी टपिबो। दिनकु सुधर परिमाण हिसाब कले एही जमार 21 लाख टका मासिक 6 कोटी रु अधिक टंका सुध मिलुछि। श्रीमंदिर प्रशासन एबे प्राय 7टी जातीय बैंक रे महाप्रभुक नाम रे दान पाठी अछि। हुंडी रु प्राप्त अर्थर 10% और अन्य माध्यम आसुथिबा 500 टंका कम दान अर्थ को श्रीमंदिर दैनंदिन कार्य विनियोग करुछि प्रशासन। सेहिपरि सुना और रूपा दान को विभिन्न अलंकार मरामती और नीतिकांति निमंते प्रशासन व्यवहार करुछि। बळका सुना और रूपा को श्रीमंदिर प्रशासन लकर किंबा श्रीमंदिर प्रशासन बैंक लकर मौजूद रखा जाउछि। सेहिपरि 2024-25 श्रीमंदिर प्रशासन कर्पस पार्टी अंतर्गत 500 कोटी टंकार सरकार देइछन्ति। यह श्रीमंदिर मूल पार्टी हिसाब से रखा जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଇପିଏଫଓ 3.0 ଅଧୀନରେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନୀତି ସଂଗଠନ ନିଜ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ଏବଂ ସହଜ ସୁବିଧା ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସେହି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇପିଏଫ୍ ଖାତାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସର 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ନାମୀ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲ ଲ୍ୟାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 7 କୋଭିଡ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଲେବାନନର ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ 30 ଜଣ ହିଜବୁଲ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତେନବିତି ଗ୍ରାମର ଏକ ଭୂତଳ ଘାଟିରେ ହିଜବୁଲ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନେଟୱାର୍କ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଆଇଡିଏଫ୍ ବାହିନୀ ଭୂମି ଉପରେ ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଜବୁଲ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଲଢୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଫଳରେ ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋହଲା ପାଗ ସହ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ରବିବାର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ରବିବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ସହିତ 50 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗର ପବନ ବହିବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଝଡ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, ଭଦ୍ରକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କାରଣ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯାତାୟାତ ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କାଫଲାର ଗତିବିଧି ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁଟ୍ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବାଧାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କାରଣ ଏହାର ପେପର ଲିକ୍ ପରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ସାରା ଦେଶରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 5440 କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଦେଶରେ 14 କେନ୍ଦ୍ରରେ 22 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବାରୁ ଏନଟିଏ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ରବିବାର 21 ଜୁନ 15 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଓଡିଆଇ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାରି ଉପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ନିର୍ଭର କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁଠାରୁ ଚମକେଇଲା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଅପରାଜିତ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ଯୁବ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ଏହି ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ଦଳରେ ୱିକେଟ କିପର ଭାବେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରବିବାର ତ୍ରି ସିରିଜ ଫାଇନାଲରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 29 ବଲରୁ 94 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 15 ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର 11 ବଲରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ସେ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକର ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର। ସହରରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଚାରିଆଡେ ମାଡ଼ିଗଲେଣି ଏହି ଧଳା ଜହର। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ରଟଣୀବାସୀଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିଶାଡିଙ୍କ ଉତ୍ପାତରେ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଥାନାକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ବେପାରୀ କିମ୍ବା ନିଶାଡିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲା। ପିଲା ଚୋରି ସନ୍ଦେହରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରି କେସ୍ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ରାୟଗଡ଼ା ପୁଲିସ ସହାୟତା କରୁଛି ବୋଲି ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ରାଜପ୍ରସାଦ
ପ୍ରସାଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ ଏସପି କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡା ପୋଲିସର ସାଇବର ଟିମ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେ ନିଜେ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3ଟି କେସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା 2 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବେ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ସବୁଠି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଦେଶ ଯୋଗମୟ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସ ପଲ୍ ସିଫୁଡ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ କରିଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରି ନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 7 ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 46ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଚେତା ହରାଇଥିବା ପଡ଼ିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣକୋନମ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶାସନ ବଳର 4th ବାଟାଲିୟନ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହିଜବୁଲ ମଧ୍ୟରେ ବି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ହିଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲେବାନନ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଭୀଷଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ତୋପମାଡ଼ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ 32 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଇସ୍ରାଏଲି ସେନା ଆଇଡିଏଫ୍ ନବାହିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ହମଲା କରିଛି। ହିଜବୁଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଆଳରେ ଏହା ଜନବସତି ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ କରିବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଗାଜା ଓ ଲେବାନନ ଉପରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବ। ଗାଜାରେ ହମାସ ଏବଂ ଲେବାନନରେ ହିଜବୁଲ ପଟୁ ବିପଦ ଥିବାରୁ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଲେବାନନ ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି କହିଛନ୍ତି, ନବାତିୟାହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ହମଲା କରାଯାଇଛି। କଫାର ରେମାନ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ହମଲାରେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଟୟାର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବାରିଶ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ 2 ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରର 2 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ନାଗରିକ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗିଦାରିତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2026 ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ର ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଲିକାନା ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।